अलग-अलग यूनिवर्सिटियां अलग-अलग लाइब्रेरियां छानियां तो पता लग्या भी लुधियाने के इतिहास से पंजाबी अजे तक कोई किताब भी नहीं आई। तो पता यह लग्या कि लोग भुलते जा रहे हैं कि असी सर्व धर्म के लोगों ने मिल के देश को आज़ाद कराया। असी जिस तरीके नाल देश की आज़ादी लड़ी इकट्ठे रह के, भावें मुसलमाना ने, हिंदुआ ने और सिखा ने और दलितां ने, वो जिहड़ी सांझ है वो इतिहास के पन्नियां तो साडे खून च शामिल रहनी चाहिए। एक बहुत ज़बरदस्त किताब है जिहड़ी कि हरेक विद्यार्थी को होनी चाहिए ताकि उन्हें पता लगना चाहिए भी लुधियाने के अंदर की कुर्बानी की है। इन्हों ने रिसर्च करके इन्हों के 7 साल की रिसर्च एक किताब के कलमबद्ध करके लोगों को समर्पित की है। इसका लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। दास्तान ए लुधियाना एक किताब जो अज SCT गौरमेंट कॉलेज विखे भारत भूषण आशू कैबिनेट मंत्री उन्होंने हाज़री में रिलीज़ की गई। यह किताब एक मात्र किताब नहीं है, पिछले 90 सालों चो 1857 तो लैके 1947 तक का गोल्डन पीरीयड लुधियाने का गोल्डन हिस्टरी जिन्होंने आप कहने। तो इस किताब के लेखक ने उस्मान लुधियानवी, उन्होंने गलबात करते हैं तो जानते हैं कि उन्होंने दिल में की भाव सन जो उन्होंने इन्नी रिसर्च करके किताब लिखी है। तो 1857 तो लैके 1947 तक का 90 साल का जो गोल्डन हिस्टरी पीरीयड है लुधियाने का, तो वो बारे उन्होंने चानना पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला। दास्तान लुधियाना किताब अज तुहाडे सामने जिहड़ी कि पंजाबी माँ बोली दे विच असीं लिखी है। लुधियाने के इतिहास से पहली जिहड़ी बाकायदा किताब जिहड़ी अज तुहाडे सामने है। दरअसल मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार तो संबंध रखदा। साडे परिवार नूं पिछले 300 साल तो लुधियाने दे विच रहण दा माण प्राप्त है ते जंगे आज़ादी दे विच शामिल रहे। मैं जो अरबी यूनीवर्सिटी पढ़ रहा सी सहारनपुर, तो उस तो बाद मैं 2 बुकां उर्दू के जड़ियाँ हिस्टरी दियां जद लिखियां तो मैनू ये तें पैदा हुई अंदरों भी अपने शहर के इतिहास बारे कुछ पढ़ा। तो मैं फिर अलग अलग यूनीवर्सिटियां अलग अलग लाइब्रेरियां छानियां तो पता लग्या भी लुधियाने के इतिहास से पंजाबी अजे तक कोई किताब भी नहीं आई। फिर मैं देखा कि भारत की जंग आज़ादी अगर तुसीं वीर सावरकर की किताब 1857 नूं चक्कों या मास्टर ताराचंद की किताब नूं चक्कों या फिर बहुत बड़े राइटर गुजरे मुंशी अब्दुल रहमान की बुक्स नूं चक्कों, उन्होंने सारे लुधियाने का किते ना किते जिक्र है भी जंग आज़ादी जिस शहर के लोगों ने बड़ा काम किया, जबकि उदों लुधियाना उद्योगिक तौर पर बहुत छोटी शहर सीगा। फिर मैनू ये होया भी साडे देश की जंग आज़ादी लुधियाने चो कौन लोग सी जिन्होंने एड्डा वड्डी कुर्बानी पाई कि सावरकर वर्गे लोगों को भी अपनी बुक के विच उन्हां दा जिक्र जिहड़ा शामिल करना पै रहा है। आखिर फिर वो जब तलाश जारी रही तो पता लग्या भी कोई ऐसी बुक ही नहीं आ रही। और फिर मैं ये पता किया भी यूनीवर्सिटी जिहड़ियां थीसिस यानी PhDs हो रही हैं वो कादे ते हो रही हैं। वो जब पता कीतियां तो पंजाबी लोक गायकी ते हो रही हैं, साहित्य के उत्ते हो रही हैं। फिर भी ये पता लग्या भी जंग आज़ादी ते कोई थीसिस नहीं। फिर आखिर असी फिर शुरू किया कि भी जंग आज़ादी ते किन्हां लोगों ने काम किया। वो एक दुख भरी गल सामने आई कि जिहड़े भी परिवार स्वतंत्रता सेनानी सीगे या हुण जिहड़े हैगे ने उन्होंने अपने अपने धर्म की गल की। मतलब जिन्हां कोल भी असी गए उन्होंने अपने धर्म के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया। फिर जब मैं रिसर्च शुरू की पता लग्या भी 1857 तो लैके 1947 तक तो हरेक स्टेज पर मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, पंत रस्तन मास्टर तारा सिंह जी, सतगुरु प्रताप सिंह जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी और सरदार किशन सिंह जी जिहड़े भगत सिंह जी के चाचा जी ने भी वो तो इकट्ठे रहे। हर स्टेज के उत्ते गली कूचियां जिहड़ियां मूवमेंटां चलियां इकट्ठे रहे। तो पता यह लग्या कि लोग भुलते जा रहे हैं कि असी सर्व धर्म के लोगों ने मिल के देश को आज़ाद कराया। तो फिर मेरा एक इरादा होया कि भी आने वाले समय जिहड़ियां नस्लां होणगियां वो इतिहासकारां नूं मुजरम कहणगियां भी की इतिहासकार नूं इन्ना टाइम ही नहीं मिलिया कि अपने शहर का इतिहास लिखदा। तो मैं सोचा जब वो इतिहासकारां नूं मुजरम दसणगे तो तेरा नाम भी मुजरमां दे विच आ जाएगा। अपना नाम मुजरमां चों कढाउण दे लई ये किताब जिहड़ी है मैं लिखी गई शहर के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास। अच्छा फिर वो होया जो इतिहास लिखना शुरू किया सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो इतिहास आया फिर रोचक जानकारियां जिहड़ियां जो आप खुदाई करते ना जी कुछ ना कुछ तो निकलता ही, भावें मिट्टी के भांडे निकलन, भावें कंस निकल, भावें हीरे निकलन, फिर सब कुछ निकलन लग पिया। फिर यह भी पता लग्या भी रेलवे लाइन कितों बिछी है, रेलवे स्टेशन कितों बनया, टैलीग्राम ऑफिस कितों बनया, टैलीफोन की एक्सचेंज पहली कितों लगी, बिजली सुंदर नगर प्रोजैक्ट जिहड़ा है डैम हुण तां नहीं शायद बहुत छोटा है, उतों लुधियाना 2 लाइनां बिछाइयां गई, 500 kV के 2 ट्रांसफार्मर लाए गए, टैलीफोन एक्सचेंज सिर्फ 65 नंबरों की पहला, उस तो बाद 250 नंबरों की, फिर 500 नंबरों की अपग्रेड की गई। ट्रंक कॉल का सिस्टम लुधियाना में शुरू किया गया। म्यूनसिपल कमेटी 18वीं सदी च बनी, लगातार 60 साल म्यूनसिपल कमेटी रही। फिर उस तो बाद उन्होंने म्यूनसिपल कारपोरेशन का दर्जा दिता गया। तार कोल दी सड़कों कितों बनाई, बस स्टैंड का
ਕਿਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਦੋਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਫਲੋਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਦੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ, ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰਡਨਰੀ ਹਾਕਮ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਕਿਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੇਣੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਬੁੱਕਸ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 100-200 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਵੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕੋਗੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਥਾਣੇ ਬਣੇ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।